Good morning, all of you. Today's discussion topic is the study of the Hymenomycetes fungi. The Hymenomycetes fungi is the largest class of the subdivision Basidiomycotina. Basidiomycetes fungi we are studying the subdivisions in Hymenomycetes fungi. The fungi which is the Basidiocarp is well developed, well known mushrooms, jelly fungi, bracket fungi, tooth fungi, pore fungi, coral fungi, other similar forms including the Hymenomycetes fungi. The majority Hymenomycetes fungi are saprobic. This term all of you know that saprobic means, and rare parasitic. Their basidiospores are and ballistospores. Hymenomycetes fungi containing the two type of the spores. One is the basidiospores, another one is basidiospores are also known as the ballistospores. On the basis of basidial structure, Hymenomycetes have been divided into following sub two class according to the J.C. Ainsworth in 1973: Holobasidiomycetidae and Phragmobasidiomycetidae. The Holobasidiomycetidae. The basidium is a holobasidium. The main typical characteristic of the Holobasidiomycetidae, basidium is a holobasidium, which is a single-celled structure not developed by seta. Single-celled structure, holobasidium, so called as the under the Holobasidiomycetidae. Then examples: the agaricales, polyporales is the two orders such as agaricales, polyporales. Agaricus, sajar kaju, button mushroom, oyster mushroom, pleurotus mushroom. Another one is the more than examples. All of you know that under the orders of the agaricales is known that the polyporales, puffballs astil, mushrooms astil, tooth fungi astil, coral fungi astil. This is the under the Holobasidiomycetes. Then Phragmobasidiomycetes. The basidium is a Phragmobasidium. Phragmo means as a fragments like structure, and under the fragments are so called a Phragmobasidius. In case of the Holobasidium means hollow structure, which is a segmented, म्हणजे ते स्ट्रक्चर कसं segmented and multicellular. इकडे कसं unicellular is that single celled, is single celled and multi structure. Then systematic position of the agaricus. आता Holobasidiomycetes under the two are studied, mainly agaricales. Another one is the polyporales, the agaricales orders. Systematic position of the agaricus according to the J.C. Ainsworth in 1973: division Eomycota, subdivision Basidiomycotina, class Hymenomycetes, subclass Holobasidiomycetidae, order agaricales, family Agaricaceae, and genus Agaricus. Then habit and habitat of agaricus. Agaricus is an edible fungus, is commonly known as the mushrooms. It is a saprophytic fungus found growing on the soil humus, decaying material, on forest floors, in the field of the lawns, wood logs, manure, and substrata. It grows based in the moist, shady places, commonly seen during the rainy seasons. All of you know that the fungal materials are collection as well as the seen as well as the favorable condition is the rainy season, because the moisture, rainy seasons, water is a main part of the fungal reproduction असेल, fungal growth असेल, suitable substratum असेल, त्यासाठी ते काय लागतं तर rainy season. It is a cosmopolitan in distribution. Cosmopolitan, worldwide distributions, another name. The about 17 species of the agaricus have been reported from India. It is commonly known as the cucurmuta in UP, Uttar Pradesh, dingri mushroom in Punjab, Agaricus comparatus is a field mushrooms, Agaricus biporus, white mushrooms, Agaricus burunensis is a white mushrooms, are commonly edible mushrooms. All Agaricus biporus असेल, Agaricus comparatus असेल is a common mushroom in our regions. Edible mushrooms. Agaricus biporus is a cultivated. Dingri mushroom असेल, तुमचं बटन मशरूम असेल, ऑयस्टर असेल, प्लुरोटस असेल, तुमचे जे बाकीचे मशरूम्स आहेत ते इन आवर रिजनमध्ये आपल्या Agaricus biporus असेल तर कल्टिवेट केले जातात. It is widely cultivated for the food purposes of the Solan, Himachal Pradesh,
Some species of the agaricus are poisonous, such as the Amanita xanthoderma, agaricus amanita muscarica असेल, Amanita indica असेल, is another poisonous species. America muscarica is highly poisonous in our regions. This Amanita muscarica is Indian origin. India मध्ये सापडतं. Some species may be caused the gastrointestinal disturbance in the some of the persons, such as Agaricus pleomyces, Agaricus sylvaticus. Then structure of the agaricus. It can be studied the two part. Vegetative mycelium is living inside the soil. Vegetative mycelium living inside the soil. Fruiting bodies basidiocarp present above the soil. आता लिव्हिंग मायसिलियम म्हणजे प्रायमरी मायसिलियम इन्फेक्टेड स्प्रेड इन सॉईल, सो कॉल्ड ॲज द व्हेजिटेटिव्ह मायसिलियम. लाईव्ह इनसाइड द सॉईल. इनसाइड म्हणजे सॉईलच्या आतमध्ये असतं, त्याला व्हेजिटेटिव्ह, लिव्हिंग इनसाइड सॉईल, व्हेजिटेटिव्ह मायसिलियम. व्हेजिटेटिव्ह फ्रुटिंग बॉडीज. देन फ्रुटिंग बॉडीमध्ये बॅसिडिओकार्प असेल. बॅसिडिओकार्प जमिनीच्या वर येतो. इज दॅट क्लिअर? बॅसिडिओकार्प प्रेझेंट अबोव द सॉईल. इडिबल इन यंग स्टेज. इडिबल असतो ते यंग स्टेजला इडिबल असतो. आफ्टर मॅच्युरेशन डिके पॉयझनस मटेरियल तयार होणार आहे. पॉयझनस मटेरियल म्हणजे ते आपल्याला शरीराला बाधकारक आहे. सो आफ्टर मॅच्युरेशन दिस इज नॉट इडिबल. यंग कंडिशनला ते काय असतात? इडिबल इन स्टेजेस. द व्हेजिटेटिव्ह स्ट्रक्चर mycelium is a 3 types. One is the primary mycelium, secondary mycelium and tertiary mycelium. This term is always studied in the introduction of the Basidiomycetes fungi. Term clear? It is originate from the germination of the uninucleate basidiospore carrying either positive and negative strain. Mycelium मध्ये काय असतात? जर्मिनेट युनिन्यूक्लियस बॅसिडिओस्पोर तयार होतात, कॅरिंग द पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह स्ट्रेन. पॉझिटिव्ह मेल अँड फिमेल, निगेटिव्ह positive and negative strain. The cells are uninucleate, monokaryotic. Uninucleate means so called as the monokaryotic. It is a short-lived and becomes binucleate. Short-lived म्हणजे कमी पिरियडमध्ये असतात. Short-lived and become a binucleate by fusion the two compactile hyphae. This is a diagrammatic representation of the monokaryotic hyphae and dikaryotic hyphae. Mono म्हणजे single, karyotic म्हणजे nucleus. The term monokaryotic is a single nucleated and dikaryotic is a double nucleated. Is that clear? Then the secondary mycelium. Okay, secondary mycelium originate from primary mycelium after fusion of the hyphae of two opposite strain. Opposite म्हणजे वेगवेगळ्या प्रकारचे. It is a nucleus from one hyphae migrates from the another. Later give arise the binucleate secondary mycelium. Dikaryotic, it is a long-lived abundant. The tertiary mycelium. The secondary mycelium grows extensively under the soil, become the originate into the spatial tissue to form the fruiting bodies or basidiocarp. The fruiting body appears like the umbrella-like. If fruiting body is umbrella-like above the ground. It is made up of the dikaryotic hyphae. These hyphae are called as the tertiary mycelium. Is that clear? The fruiting body कशा असतात तर ते umbrella like वरती जमिनीच्या वरती आलेले असतात. So called as a secondary mycelium. Umbrella like आपण ते मग पहिले स्टडी केलं आपण ते व्हेजिटेटिव्ह mycelium and fruiting bodies mycelium मध्ये. Is that clear? Then the hyphae are septate. Hyphae having the septa branched. The cells communicate with the one another means the central pore is a septum. It is a typical bipore septum. Then the 5 rings of agaricus. आता जे agaricus आपल्याला फील्डमध्ये सापडतात असे तुम्हाला एक गुगलवरती जर सर्च केलं तुम्ही तर तुम्हाला असे रिंग लाईक मॅनरमध्ये agaricus डेव्हलप झालेले दिसतील. द मायसिलियम त्यालाच आपण काय म्हणतो? 5 रिंग्स ऑफ agaricus. ते तुम्हाला दिसत जरी नसले तरी एका लाईनमध्ये व्यवस्थित सर्कल केलेलं असतं. द मायसिलियम ऑफ द agaricus इज अ सबस्टेनन. इट हॅज बीन द टेंडन्सी ऑफ द ग्रो इन ऑल डायरेक्शन्स. त्यांची टेंडन्सी काय? ते ऑल डायरेक्शनमध्ये काय होतात? ग्रो होतात. फ्रॉम ए सेंट्रल पॉईंट ऑफ टू फॉर्म ए लार्ज इनविजिबल सर्क्युलर कॉलनी. आता इनविजिबल सर्क्युलर कॉलनी तुम्हाला इनविजिबल दिसते ते, पण ते असे तुम्हाला ज्यावेळेस मशरूम ग्रो होतील त्यावेळेस तुम्हाला ते सर्कल कॉलनीमध्ये ग्रो झालेले दिसतील. देन सर्क्युलर कॉलनी. when the mycelium becomes mature at tips, sporophore are produced. आफ्टर मॅच्युरेशन काय होतं? ते स्पोरोफोर्स काय होतात? प्रोड्यूसर होतात. these spores appears in a circle. ती काय होतं? स्पोर्स appears in a circle. ते आता सर्कलमध्ये तयार झाल्यामध्ये सर्कल्समध्ये appears होणार आहेत. these circles of
मशरूम्स आर कॉमनली नोन ॲज फायरी रिंग्स. तर ते काय त्यांना रिंग तयार झाले, फेरी रिंग्स आपण त्याला म्हणतो. बिकॉज ऑन ओल्ड superstition that the mushrooms growing the ring indicates the path of the dancing fires. म्हणजे ते काय असतात डान्स अशा पद्धतीचे काय होतात डेन्सिंग फेरीज अशा पद्धतीने ते काय होतात रिंग मॅनरमध्ये काय होतात तयार होतात आणि ते आफ्टर मॅच्युरेशन ते काय होतात तर ते त्याच्याच पद्धतीचे काय होणार ते पूर्ण सर्कलमध्ये काय होणार स्पोर लिबरेट होतील. देन रिप्रोडक्शन्स इन ॲगॅरिकस. ॲगॅरिकस रिप्रोडक्शनमध्ये काय काय होतं द असेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स. द टू टाईप ऑफ द स्पोर्स आर प्रेझेंट. वन इज द क्लायमॅडोस्पोर्स अनदर वन इज द ओइडिओस्पोर्स. क्लायमॅडोस्पोर्स आर प्रोड्युस्ड विच इज लॅटरल अँड इंटरकॅलरी इन पोझिशन्स. लॅटरल पोझिशनला अँड इंटरकॅलरी पोझिशनला. ऑन द जर्मिनेशन ऑफ इट गिव्ह अराइज टू द हायपी. विडिया मे अल्सो द फॉर्म द सर्टन कंडिशन्स. विडिया काय होतात द सर्टन कंडिशन वी अल्सो फॉर्म which are known as they have sexual functions in a डिप्लोडायझेशन. फंक्शन काय होतात डिप्लोडायझेशन्स. म्हणजे विडियामध्ये काय होतात विडिया पोर्स कसे तर राऊंडेड स्ट्रक्चर ओव्हल शेप्ड असतात. तर सिंगल थिन सेल वॉल असते त्याची आणि इकडे थिक सेल वॉल असते क्लायमॅडोस्पोरची. हे तुम्हाला माहिती आहे. इंटरकॅलरी बेसल आणि टर्मिनल आहे. विडियामध्ये पण तसंच ॲज इट इज इंटरकॅलरी बेसल आणि टर्मिनल अंडर द कंडिशन्स म्हणजे ते काय होतात सापडतात. देन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय आपण पाहणार आहोत सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये प्लाझ्मोगॅमी कॅरिओगॅमी मिओसिस देन ह्या स्टेजेस आपण पाहतो. द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज मेनली सोमॅटोगॅमस. त्यालाच आपण काय म्हणतो सुडोगॅमस. द सेक्स ऑर्गन्स आर कम्प्लिटली ॲबसेंट म्हणजे सच ॲज द अँथ्रिडी आर्चिगोनिया इज कम्प्लिटली ॲबसेंट अँड देअर द फंक्शन हॅज बीन टेकन over by the somatic hyphae which are heterothalic. Heterothalic means male plant are separate, another female plant are separate. The so called as the heterothalic. Homothalic म्हणजे male reproductive organ and female reproductive organ. Both are organs develop on the individual thallus. So individual single thallus on thallus this is known as the homothalic. Heterothalic म्हणजे both are separate. However, a few species of agaricus like agaricus compartis असेल agaricus biporus असतील are homothalic. agaricus compartis agaricus biporus are homothalic species. Then the sexual reproduction 3 events. One is the plasmogamy, karyogamy and meiosis. It is the first step of the sexual reproductions of the agaricus. The vegetative hyphae with the uninucleate haploid cells from mycelia opposite strains such as heterothalic. हॅप्लॉइड सेलमध्ये मायसिलिया सो इट्स कॉल्ड हॅप्लोथॅलिक अपोजिट स्ट्रेन ऑफ द हेट्रोथॅलिक और फ्रॉम द स्वम मायसिलियम कॉल्ड एज होमोथॅलिक. होमोथॅलिकमधले काय होणार कॉन्टॅक्ट होणार होमोथॅलिकमध्ये जाणार. हेट्रोथॅलिकमधले काय होणार डिफरंट असतील तशा पद्धतीचे ते काय होतात कॉन्टॅक्ट करतात. कम्स इन टू द कॉन्टॅक्ट द फ्यूज. ते काय होणार तर प्लाझ्मोगॅमी 2 सेल्स काय होणार पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असतील पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह असतील ते काय होणार तर ते कम्स टू इच अदर अँड फ्युजेशन होणार. त्याला प्लाझ्मा मेम्ब्रेन काय होणार त्यांचे फ्यूज होणार. त्याला आपण काय म्हणतो प्लाझ्मोगॅमी. Each of the such fusion result into the binucleate. Such fusion will result into binucleate, so called as the dikaryotic cells. The dikaryotic cells by the successive divisions give rise to the binucleate. Dikaryotic झालं म्हणजे binucleate होणार बरोबर आहे. और त्यालाच आपण काय म्हणतो dikaryotic mycelium. Then the dikaryotic mycelium is a perennial to produce the characteristic of the fruiting bodies of the mushrooms. इयर आफ्टर इयर म्हणजे ते काय होणार तर डायकॅरोटिक मायसिलियम तयार झालं तर ते काय होणार इयर आफ्टर इयर ते काय प्रोड्युसिंग द प्रोटीन बॉडीज. देन द नेक्स्ट स्टेप इज द कॅरिओगॅमी. कॅरिओगॅमी मीन्स कॅरिओ मीन्स न्यूक्लियस म्हणजे फ्युजन मेटिव्ह ट्रान्सफर ऑफ द एक्सचेंजिंग ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल सो कॉल्ड एज द कॅरिओगॅमी. दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. दिस स्टेप इज कन्सिडरेबली डिलाइड द टेक प्लेस इन द यंग बॅसिडियम. आता ते कॅरिओगॅमी कुठे होते यंग बॅसिडियममध्ये. In the fusion of the two nuclei, dikaryon takes place, the meiosis. Then karyogamy takes place, exchanging of the nuclear material, so called as the karyogamy. ते कुठं होते this all the process are takes place in the young basidium. Young basidium मध्ये काय होतं तर डिलिंग प्रोसेस असेल स्टेप कन्सिडरेबली असेल डिलिंग ते all the process are present in the young basidium. Another one is the meiosis. Meiosis is the sexual divisions.
This is the third division of the last division of the sexual reproduction. It takes place by the basidium, period basidiospore formation. Karyogamy is immediately followed by the meiosis. Thus basidiospores formed after their meiosis is haploid. आता basidiospore मध्ये काय होतात, 4 cells are divided, 2 cells divided into 4 cells आणि each 4 cells are the haploid in nature, म्हणजे single cell structure. This term is all of you know that the meiosis, the 4 cells तयार होतात आणि 4 cells after meiosis, so called these cells are naturally, these cells are exactly these cells are haploid. Development of the basidiocarp or sporophore. The development of the basidiocarps takes place by the subterranean mycelial strands is known as the rhizomorph. It's a very important definition of the rhizomorph. तुम्हाला exam मध्ये तुम्हाला विचारले जाईल what exact definition of the rhizomorph. Development of the basidiocarp takes place from the subterranean mycelial strands is known as the rhizomorph. After the absorption of the rhizomorph, after absorbing the sufficient food materials, mycelium असेल, producing the protein bodies असतील, which are very small in size, remains the underground. Small size असतात, remains the underground. This is a tiny pinhead. आता pinhead tiny असेल, pinhead असेल, ज्यावेळेस आपण मशरूम कल्टिवेशन करतो, pinhead म्हणजे काय, त्याला छोटे छोटे मायसिलियम स्प्रेड झालेले असतात. ते मायसिलियम स्प्रेड पिनहेड स्ट्रक्चर ते तयार होते. आता इथे डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसतं इथं बारीक स्मॉल पिनहेड स्ट्रक्चर तयार झाले. इज दॅट क्लिअर? ही पिनहेड म्हणजे जमिनीतून नुकतंच वर आले, त्याला आपण काय म्हणतो, पिनहेड स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर बिकम अबोव द सॉईल अंडर द फेवरेबल कंडिशन. अबोव सॉईलच्या वरती जे थोडंसं पिनहेड आलं, पिन म्हणजे पिन लाईक डोकं, पिनचं पाहिलं तुम्ही, त्या पिनचं डोक्यासारखं असं वर आकाराचे ते काय होतात, बॉल्स तयार होतात. देन द फूड मटेरियल्स प्रोड्युसिंग द प्रोटीन बॉडी विच इज अ स्मॉल, ठीक आहे, फेवरेबल कंडिशन्स आफ्टर रेनी सीजन्स वेन enough the moisture in the presence of the soil. These are प्रायमोर्डिया ऑफ बॅसिडिओकार्प. म्हणजे ते पिन हेड स्ट्रक्चर तयार होतं, त्याला प्रायमोर्डिया ऑफ द बॅसिडिओकार्प त्याला आपण म्हणलं जातं. These primordia enlarge into the ground ovoid structure and represent the bottom stage of the basidiocarp. This is a diagrammatic representation of the pinhead structure. Diagrammatic representation, A diagram, B diagram, पिलस असेल, वेलम असेल, जिल्स असतील, हे अशा पद्धतीचे डायग्राम असतात. आता हे मशरूमची पॅन्ट बॉडी असेल, डायग्रामला तुम्ही काय करायचं, महत्त्व द्यायचं, बरं का. डायग्रामला महत्त्व द्यायचं, डायग्राम काढायच्या हायमेनोमायसिटीजमध्ये. देन ॲनाटॉमी ऑफ द बॅसिडिओकार्प. आता आपण पाहिलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स, प्लाझ्मोगॅमी, कॅरियोगॅमेट, मिओसिस, बॅसिडिओकार्प डेव्हलपमेंट. अनदर वन इज द स्ट्रक्चर ऑफ द ॲनाटॉमी ऑफ द बॅसिडिओकार्प. आता ही बॅसिडिओकार्पची ॲनाटॉमी तुम्हाला माहीत असलं गरजेचं आहे, महत्त्वाचा पार्ट आहे त्यातला. द मॅच्युअर प्रोटीन बॉडीज कॅन बी डिफरन्शिएटेड इंटू 3 पार्ट्स. वन इज द स्टाईप असेल, पिलस असेल आणि ॲन्युलस. 3 टाईपमध्ये असतात. द स्टाईपमध्ये आता इथं त्या स्टाईपमध्ये त्याला एक स्टॉक लाईक स्ट्रक्चर अपिअरन्स इज कॉल्ड द स्टाईक. मायसिलियर कनेक्शन असतात, त्या मायसिलियर कनेक्शनपासून काय करतं, फूड मटेरियल ॲब्सॉर्ब केलं जातं. स्टाईप असेल. ॲन्युलस म्हणजे रिंग लाईक स्ट्रक्चर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, ॲन्युलस म्हणतो. आणि जिल्स, त्याच्यामध्ये आतमध्ये ज्या जिल्स असतात ते 300 ते 600 प्रकारचे 300 ते 600 जिल्स असतात, त्या मोजल्या तुम्ही तर ते काय असतात, त्या जिल्स असतात. जिल्स असतील, पिलस असेल, ते वरचं पिलस म्हणजे ते वरचं कवरिंग असतं, त्याला पार्ट ऑफ द व्हाईट कलरचं पॅच असतो, त्याला पिलस म्हणतो आपण. आता ह्याची थोडीशी थोडक्यामध्ये आपण पाहूया. तर ज्यावेळेस तुम्ही हे स्टाईप असेल, मायसिलियम असेल, ॲन्युलस, जिल्स असेल, पिलस असेल, देन द स्टाईप आपण पाहूया. इट इज अ बेसल पार्ट ऑफ द बॅसिडिओकार्प. आता हा जो बेसल पार्ट आहे, स्टाईपमध्ये लक्ष द्या, हा जो बेसल पार्ट आहे, हा काय आहे, तर बेसल पार्ट ऑफ द बॅसिडिओकार्प. आता ह्या स्ट्रक्चरला बॅसिडिओकार्प म्हटलं जातं. इन दिस द रिजन ऑफ द हायपी रन द लॉजिट्युडिनली parallel into each other. The transverse section type show that made up of the two kind. One is the compactly arranged hyphae. म्हणजे ज्यावेळेस तुम्ही TS घेता, स्टाईपचं TS घेता, त्यावेळेस काय होतात, कॉम्पॅक्टली अरेंज्ड द हायपी. पेरिफेरल रिजन इज नोन ॲज द कॉर्टेक्स. आता हा पेरिफेरल, त्याच्या भोवतीचा एरिया आहे, त्याला आपण काय म्हणतो, कॉर्टेक्स म्हणतो. आणि त्याच्या कॉर्टेक्सच्या आतमधला लिहिलं रोजली अरेंज्ड हायपी विदिन द इंट्रासेल्युलर स्पेस. आता त्याच्यामध्ये काय, इंट्रासेल्युलर मेडुलाच्या रिजनला काय स्पेस आहे, इंट्रासेल्युलर. इट सेंट्रल रिजन इज नोन ॲज द मेडुला. आता जो सेंट्रल रिजनला आहे तो काय, मेडुला. देन नेक्स्ट आहे ते पिलस. आता पिलस कुठे आहे, तर पिलस ते वरचं जे व्हाईट कवरेज आहे त्याला आपण पिलस म्हणतो. द स्टाईप ॲट द टॉप ऑफ द सपोर्ट द ब्रॉड अम्ब्रेला लाईक शेप्ड कॅप इज कॉल्ड ॲज द पिलस. अम्ब्रेला लाईक शेप्ड कॅप, त्याच्यावरती जे कवरिंग आहे त्याला आपण पिलस म्हणलं जातं. द मॅच्युअर पिलस इज 5 to
12.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर. आता काय होतं 5 ते 12.5 सेंटीमीटर डायमीटर त्याचं असणारं, एवढ्या पद्धतीचे ते काय होतं तर ते काय होतं डायमीटर असतो त्याचा. इट फ्रॉम द इन अंडर साईड ऑफ द पिलर्स अँड अप्रॉक्सिमेटली 300 to 600 स्टाईप्स. म्हणजे ते काय होतं स्टाईप्स किंवा 300 to 600 स्टाईप्स ऑर प्लेट्स असतील. टिश्यू ऑफ द इज नोन ॲज द जिल्स. त्याला काय प्लेट्स असतील, त्या प्लेट्स त्याला म्हणतो, स्टाईप म्हणतो, किंवा त्याला अजून अनदर वन जिल्स असेल, लॅमिली असतील, त्यालाच आपण काय म्हणतो 300-600 लॅमिलीज आर प्रेझेंट इन द इनर साईड. देन जिल्स आर व्हाईट. जिल्स कशा असतात तर व्हाईट कलरचे असतात, पिंकिश असतात. येलो अँड यंग कंडिशन्स आर टर्न इन टू द ब्राऊन. पर्लिश असतील, पर्लिश ब्लॅक असतील ॲट मॅच्युरिटी. पर्लिश ब्लॅक कलर मॅच्युरिटी आफ्टर मॅच्युरिटीला. देन डेव्हलपमेंट ऑफ द बॅसिडियम. आता हे काय झालं आता ॲनाटॉमी पाहिलं आपण कशाची ॲगॅरिकसची. तदनंतर तुम्हाला काय येतं बॅसिडिओकार्पची ॲनाटॉमी पाहिली. तदनंतर बॅसिडियम. द बॅसिडिया आर स्पोर्स प्रोड्युसिंग बॉडीज. बॅसिडियम काय येतं बॅसिडिया आर स्पोर प्रोड्युसिंग बॉडी. द यंग बॅसिडिया अराईज फ्रॉम द टर्मिनल. यंग बॅसिडिया काय होतात टर्मिनलला अराईज होतात बाय न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ द सब हायमिनियल लेयर. बाय न्यूक्लिएट सेल्स बाय द सब हायमिनियल लेयर. As the basidium grows on the two nuclei of the dichromatic fuse from the syncyrio, the diploid nucleus soon undergoes the meiosis. Diploid nucleus काय होतं soon undergo the meiosis to form the haploid nucleus. आता meiosis मध्ये माहिती आहे तुम्हाला सुरुवातीला diploid असतात ते undergoes the meiosis झाले की ते haploid होतं. Is that clear? अशा पद्धतीचे हे डायग्रामॅटिक रिप पॅराफायसिस बॅसिडियम ट्रॅमा रिजन असेल. ज्यावेळेस तुम्ही बॅसिडियमचा सेक्शन घेता त्यावेळेस तुम्हाला काही असं पाहायला मिळतील तुम्हाला. हे बॅसिडिओकार्प डेव्हलपमेंट आहे. मी सुरुवातीला सांगितलं होतं त्या पहिल्या लेक्चरमध्ये की ॲगॅरिकसमध्ये कशा पद्धतीचे बॅसिडियम्स डेव्हलप होतात ते. इज दॅट क्लिअर? देन द डिस्चार्ज ऑफ द बॅसिडिओस्पोर्स किंवा डिस्पर्स ऑफ द बॅसिडिओस्पोर्स. मॅच्युरिटी ऑफ द बॅसिडिओस्पोर्स आर डिस्चार्ज बाय द वॉटर ड्रॉप्स. ज्यावेळेस फंजाय असेल ॲगॅरिकस असेल ज्यावेळेस ते मॅच्युअर होतं त्यावेळेस काय होतात तर वॉटर ड्रॉप्स तयार होतात. वॉटर ड्रॉप्स मेकॅनिझम्स वॉटर डबल मेथड्स असेल वॉटर बबल्स मेथड असतील वॉटर ड्रॉप्स असेल वॉटर बबल्स मेथड असेल. ए ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड डेव्हलपमेंट ॲल हेलियल increase in size and gradually attains in size abundant on the feet of the cells. Buller according to 1922. These drops is called as the Buller drops. Then germination of the basidiospores. After the failing of the suitable substratum, basidiospores germinate into produce the primary monochromatic mycelium which is the either positive as well as the negative. ज्यावेळेस तुमचे बॅसिडिओस्पोर जर्मिनेट होणार आहेत त्यावेळेस ते काय होणार तर बॅसिडियम आयदर ॲज द पॉझिटिव्ह ॲज वेल ॲज निगेटिव्ह. दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन ऑफ द लाईफ सायकल ऑफ ॲगॅरिकस. दिस इज द फर्स्टली लाईफ सायकल काय आहे ॲगॅरिकसमध्ये मायसिलियम प्रायमरी मायसिलियम सेकंडरी मायसिलियम टर्शरी मायसिलियम. तदनंतर काय पिन हेड स्ट्रक्चर असेल बटन स्टेज असेल त्यानंतर पिलर स्ट्रक्चर असेल. ज्यावेळेस ते प्रोटीन बॉडी मॅच्युअर हायपल स्ट्रँड्स तयार होतील स्टाईप तयार होईल जिल्स तयार होतील पिलर्स असेल जिल्स असेल वेलम असेल. त्यापासून काय होणार तुमचे ते ॲन्युलर स्टाईप स्टिंग हे ज्यावेळेस हे आफ्टर मॅच्युरेशन बॅसिडियम्स काय होणार आहे तर डेव्हलप होणार आहे. बॅसिडियम्स डेव्हलप झाला की बॅसिडियमपासून जर स्पोर्स असेल बॅसिडियम असेल त्यापासून स्टेरिगमॅटा हॅप्लॉइड न्यूक्लियस असेल तयार होत जातील. आणि हॅप्लॉइड न्यूक्लियस तयार झाल्यानंतर बॅसिडिओस्पोर असे काय होणार तर त्याचे 4 पद्धतीचे बॅसिडिओस्पोर तयार होतील. 4 बॅसिडिओस्पोर हेडला तयार होतील. आणि त्या बॅसिडिओस्पोर्समध्ये काय बॅसिडिओस्पोर्स असतील प्रेझेंट असतील तर ते बॅसिडिओस्पोर्स आफ्टर ऑइल ड्रॉपलेट्स असतील त्यामधून काय होणार तर ते लिबरेट्स होतील. आणि ते लिबरेट्स झाल्यानंतर फेवरेबल सबस्ट्रेट त्याला मिळाला की त्यापासून काय होतं तर प्रायमरी मायसिलियम सेकंडरी मायसिलियम परत ते त्याच्या पद्धतीचं काय होणार जनरेशन होणार आहे. दिस इज द डायग्रॅमॅटिक रिप्रेझेंटेशन. आता ज्यावेळेस तुमचा मायसिलियम असेल ते प्रायमरी सेकंडरी टर्शरी त्यापासून काय होतात एक तर ओइडिओस्पोर होईल किंवा क्लायमॅडोस्पोर होईल. त्यानंतर काय होणार सेक्शुअल रिप्रोडक्शनमध्ये काय होतील तर फर्स्ट स्टेप इज अ प्लाझ्मोगॅमी सेकंड स्टेप कॅरिओगॅमी थर्ड स्टेप इज अ मिओसिस नंतर काय होणार तर बॅसिडिओकार्प डेव्हलपमेंट झाला बॅसिडियम डेव्हलप झाला. बॅसिडियममधून काय होणार तर बॅसिडियमपासून काय होणार तर तुमचा बॅसिडियमपासून त्या बॅसिडियम्स तयार होणार. बॅसिडियमपासून त्यापासून 4 सेल तयार होणार. 4 सेलपासून मग डिप्लॉइड झायगोट असेल त्यानंतर हॅप्लॉइड होणार मिओसिस अंडरगोज डिव्हिजन. आणि त्यानंतर ते तुमचे इच स्पोर्स आर जर्मिनेट टू द न्यू इंडिव्हिज्युअल थॅलस. ही झाली टोटल लाईफ सायकल ऑफ दी हायमेनोमायसिटीज. इज दॅट क्लिअर?
न देन लास्ट पार्ट ऑफ द इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट ऑफ द ॲगॅरिकस. आता इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट म्हणजे पॉझिटिव्ह असतील, निगेटिव्ह असतील, सम फंजा एडिबल असेल, फूड असेल, मेडिसिन असेल, चॉकलेट असेल, चॉकलेट्स असतील, अजून तुमचे सूप असेल, वेगवेगळे चायनीज कंट्रीमध्ये ते भाजी केली जाते, सूप्स असतील, हे अदर मेडिसिनली इम्पॉर्टंट. सम फंजा आर हायली पॉयझनस, त्यापासून ड्रग ॲडिक्शन केलं जातं, ड्रग ॲडल्ट्रेशन केलं जातं. तदनंतर अजून तुमचे काय असतील तर ते फंजाची ट्रीटमेंट दिली जाते. आणि फंजा इज अ मेन डिकम्पोजर मटेरियल असेल इकॉनॉमीमध्ये असेल किंवा फंगल फ्लोरा असेल, रिसर्चसाठी असेल, तर हे काय तर त्याचे इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट आहेत. इकॉनॉमिक इम्पॉर्टंट किमान 5 ते 10 तुम्ही काय करा, व्यवस्थित पहा. ओके, थँक्यू. लास्ट इज हायमेनोमायसिटीज इज ओव्हर. बॅसिडिओमायसिटीज फंजा इज ओव्हर चॅप्टर.